салому алейкум тамошобинони азизу арҷманд. дар барномаи хабарии таҳлилии Паём Ньюз Шавкати Муҳаммад бо шумо ҳастам. инак сархати хабарҳое ки имрӯз тақдими шумо мегардад. баҳси тунди ҳаятҳои мухолифину ҳукумати Тоҷикистон дар ҳошияи нишасти Созмони амният ва ҳамкории Аврупо дар Варшава. Бузургмеҳ Ёров аввалин барандаи ҷоизаи байналмилалии Файзинисо Воҳидова гашт. пайвандони фаъолони сиёсии тоҷик паноҳанда дар Аврупоро мақомоти Тоҷикистон фишор меоранд то дар нишасти Созмони амният ва ҳамкории Аврупо дар Варшава ширкат накунанд. иттиҳоди Аврупо шиканҷаи зиндониён дар Тоҷикистонро пайгирӣ мекунад. дар нишасти ҳошиявии конферансии Созмони амният ва ҳамкории Аврупо таҳти унвони зиндонҳои Тоҷикистон лонаҳои фасод, шиканҷа ва куштор ки субҳи имрӯз баргузор гардид, байни ҳайати ҳукумати Тоҷикистон ва мухолифин баҳсҳои тези тунде ба миён омад. баъди баромади пайвандони зиндониёни сиёсӣ оиди шиканҷаву фасод дар зиндонҳои Тоҷикистон, Абдулло Раҳнамо, узви ҳайати ҳукумати Тоҷикистон дар нишасти Созмони амният ва ҳамкории Аврупо гуфт ки мухолифин мехоҳанд аз мусибатҳои хонаводагии зиндониён барои худ холи сиёсӣ касб кунанд. ӯ гуфт ҳамагӣ чанд рӯз қабл аз омаданаш ба Варшава ба зиндон рафта аз Муҳаммадалӣ Ҳаит дидан кардааст. ба гуфтаи ӯ муовини раиси ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон сиҳату саломат аст, вазъи хубе дорад, аз шароити зиндон шикоят надорад ва изҳор доштааст ки аз тарафи ҳеҷ касе шиканҷа нашудааст. Абдулло Раҳнамо гуфт ҳуҷҷате дар даст дорад ки бо дасти худи Маҳмадалӣ Ҳаит ба унвони соҳиб ҳизбонаш навишта шудааст. Очень интересный документ. Буквально 12 сентября, за один день до приезда сюда, наша группа встретилась с господином Махмадали Ҳаит. Прямо вместо заключения. Те факты, которые говорят, что он находится в тяжелых условиях, или ему сломали ноги и руки, я как человек говорю, что это 100% неверно, потому что мы заявляем, что Махмадали Ҳаит цел, здоров, не жалуется на условия содержания, и он написал собственноручно вот такое обращение. маълум мешавад ин баёноти Муҳаммадалӣ Ҳаит ба унвони додситонии кӯли Тоҷикистон Юсуф Раҳмон аст ва ӯ он ҷо аз шиканҷа нашуданаш дақиқан дар санаи 11 сентябр менависад. ӯ навиштааст қайд менамоям ки рӯзи 11 сентябри 2019 маро касе латукуб накардааст, яъне танҳо ҳамон рӯз. ҳамчунин ҳеҷ калимае аз гуфтаҳои Абдулло Раҳнамо онҷо вуҷуд надорад. Муҳиддин Кабири раҳбари Паймони миллӣ ки дар нишаст ҳузур дошт, аз Абдулло Раҳнамо пурсид ки ӯ чӣ гуна ва ба ҳайси кӣ тавонистааст ба назди Муҳаммадалӣ Ҳаит зиндонӣ маҳкумшуда ба ҳукми абад ки ҳатто фарзандонаш наметавонанд бубинанд ворид шавад. Как вам удалось, в каком качестве посетить Махмадали Ҳаита? Вы не родственник, вы не адвокат, вы не представитель международной организации. И как вам удалось посетить заключенного, который заключен пожизненно? Он не имеет права на свидание даже со своими родственниками. Темур Варқӣ, узви шӯрои Паймони миллии Тоҷикистон, дар хитоб ба Абдулло Раҳнамо гуфт шумо ҳеҷ далеле ба гунаҳкор будани Муҳаммадалӣ Ҳаит надоред, бинобар ин ӯро шиканҷа мекунед. Именно режимом Эмоли Рахмона для устранения, для зачистки всего политического поля. И у вас нет доказательств вины Махмадали Ҳаитова, поэтому по-прежнему вы его пытаете. Вы пытаете. Вы здесь представляете правительство, вы были у него там, как вы утверждаете, вы пытаете Махмадали Ҳаитова и других политических заключенных, господин Раҳнамо. У вас нет доказательств, поэтому вы пытаетесь. баъди чанд лаҳзаи писари Муҳаммадалӣ Ҳаит Фирӯз Ҳаитов ба ҷаласа ворид шуд. зимни баромадаш гуфт ки падараш зуд шиканҷа ва латукуб мешавад то алайҳи ҳамҳизбонаш ва раҳбарияти он изҳорот диҳад.
ولی او قبول نمی کند. Знаете, часто его избивают, пытают, чтобы он выступил против своего председателя, против своих соратников. Но он, оказывается, все это делает. فیروز پسر محمد علی حیید همچنین از عبدالله رهنما خواست مکتوب را به او دهد، اما عبدالله رهنما رد کرد و گفت آن را در جلسه پلنری سازمان امنیت و همکاری اروپا تقدیم خواهد کرد. نماینده دیگری هیئت حکومت رحیم کریموف مشهور به ملا عبدالرحیم گفت تاجیکستان قانون دارد و وقتی قانون یک کس را گناهکار کرد ما حق نداریم که گوییم این نادرست است. ملا عبدالرحیم که به هیچ یک زبان خارجی و حتی به زبان روسی بلد نیست با زبان تاجیکی حرف زد و به محیدین کبیری رهبر پیمان اشاره کرده گفت کسی که جنایتکاری اساسی است و به سبب او دیگران در زندان هستند اینجا نشسته است. وقتی که قانون رو قبول کرد برای یک کس حبس کردن یک کس جوابگر کردن ما حق نداره بگیم تو درست کرده است که جنایتی را رابریت نهضت کرده. بیایید همراه میشویم که در جواب این سخنان ملا عبدالرحیم محیدین کبیری چه گفت. Я могу признаться только в одном преступлении. Когда выдвигали господина Рахимова, Каримова, с 4 годами образования на пост министра, ему стал министром благодаря нашей партии, я лично заполнял вашу автобиографию, анкету, которую мы сами не могли заполнять на таджикском языке. Если помните, мы вместе заполняли вашу, написали автобиографию, мы не могли эту автобиографию на таджикском даже написать, я написал вашу автобиографию, мы отправили за комитет. Это было, наверное, одно из наших преступлений, которое господин стал министром с 4 годами школьного образования. چند پیش به رسانه‌ها همسر محمد علی حیید خبر داده بود که به خاطر اظهارات ندادن ضد همحزبانش محمد علی حیید در زندان شکنجه می شود. شخصا او را رحمان و معاون اول عزت‌الله شریفوف شکنجه می‌کرده است. او را مجبور می‌کرده است که در نزد کامیرا ضد نهضت و رئیس او کبیری سخن کند. خود همین بیاناتی که اینجا عبدالله رهنما به حاضرین نشان داد بیانگری آن است که گفته‌های صبرنسا جرایی و همسری محمد علی حیید تصدیق خود را یافتند. همین بیانات چند جنایت‌های به عهده نگرفته مقامات تاجیکستان را برملا کرد. در شهر ورشاو پایتخت لهستان امروز 18 سپتامبر اولین مراسم اعطای جایزه بین المللی فیض‌نسا واحدова برگزار گردید. بزرگمهر یاروف وکیل معروف دفاع و از دوستان خانم واحدова صاحب این جایزه شد. مراسم اعطای جایزه با سخنرانی الهام جان یعقوبوف مسئول دبیرخانه جایزه بین المللی فیض‌نسا واحدова آغاز یافت. Из 40 кандидатов, которые поступили в комиссию, смогли сначала делать шорт-лист, такой короткий лист, который были 3 кандидата. Это был Каримджон Йоров, Изатамон и Бузургмех Йоров. равшан темурион عضو کمیسیون ارزیابی و تشخیص برندگان این جایزه بین المللی در مراسم اعطای جایزه یادآور شد کمیسیون ارزیابی و تشخیص که عبارت از 9 نفر کارشناسان، کنشگران عرصه دفاع از حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و سیاستمداران برجسته ترکیب یافته است، طی برگزاری چندین جلسه کاری از میان نامزدها 3 نفر را به عنوان نامزدهای نهایی و در نهایت بزرگمهر یاروف وکیل دفاع زندانی تاجیک را برنده جایزه بین المللی فیض‌نسا واحدова در سال 2019 انتخاب نمود. Было у нас членов комиссии 9 человек из всего, можно сказать, мира. К сожалению, 9 человек это настоящие деятели искусства, интеллигенция, но которые они из разных стран Европы, Америки, Канады. Мы, конечно, решили не называть имена их, не разглашать. Единственный из 9 это я, который может and in shortlist, and we decided to award Maitre Buzurgmeh Yorov.
جایزه بین المللی فیض نسا واحدوه عبارت از تندیس، لوح تقدیر و مبلغ به مقدار $3000 آمریکایی می باشد. الهام جان یعقوبوف رئیس انجمن مهاجران آسیای مرکزی در اروپا و مسئول دبیرخانه جایزه بین المللی فیض نسا واحدوه همچنین به 5 نفر از کنشگران عرصه دفاع از حقوق بشر، عزت امان فعال اجتماعی تاجیک مقیم روسیه، کریم جان یاروف فعال اجتماعی تاجیک مقیم روسیه، استیو سیورلاف پژوهشگری مسائل آسیای مرکزی در سازمان بین المللی هیومن رایتس واچ، ماریوس فاسوم نماینده منطقه‌ای کمیته هلسینکی در آسیای مرکزی، دختران فعال در عرصه دفاع از آزادی رسانه در تاجیکستان را به جهت خدمات و فعالیت‌هایشان لوح تقدیر افتخاری این جایزه را اعطا کرد. فشار و تهدید مقامات امنیتی و حکومت تاجیکستان بالای پیوندان فعالان سیاسی تا رفت بیشتر می شود. روز دوشنبه سنه 16 سپتامبر مناژ سید محی الدینوف پدر فتح الدین سید محی الدینوف فعال جامعه شهروندی معروف به محمد آدینبک را رئیس ناحیه قبادیان فیض الله زاده ظفر خیرالله دعوت کرده زیر فشار قرار داده است. سراول رئیس جماعت تخت سنگین ناحیه قبادیان که گفته می شود نامش محرم یعقوبوف بوده است به خانه پدر محمد آدینبک رفته گفته است شما را رئیس ناحیه به خاطر پسر و نبیره اتان که در کنفرانس ساحه در ورشو اشتراک دارند دعوت کرده است. باید عاجلا روید. پدر محمد آدینبک سراول رد کرده است. بعداً گفتندش که باید حتما روید وگرنه بازوری خواهند برد. بعد حاضر شدن به حکومت ناحیه رئیس ناحیه پدر محمد آدینبک را با علاوه تهدیدهای زیاد تحقیر و دشنام هم کرده است. رئیس ناحیه قبادیان فیض الله زاده ظفر خیرالله فرموده است حاضر به اداره کمیته امنیتی ملی ناحیه رفته خودت بگو که پسر و نبیرم در صف اول کنفرانس نشسته شرکت دارند. به گفت فتح الدین سید محی الدین فعال جامعه شهروندی معروف به محمد آدینبک به احتمال زیاد پدرش مناژ سید محی الدینوف را به اداره امنیتی ناحیه دعوت نموده بادایش فشار آورده اند. 16 سپتامبر سال 2019 روزی آغازشوی کنفرانس ساحه در ورشو بود که رئیس جماعت دهاتی تخت سنگین محرم یعقوبوف به خانه ما آمده پدرم را گفته است که شما را رئیس ناحیه قبادیان فیض الله زاده ظفر خیرالله دعوت دارد. وقتی که پدرم به مرکز ناحیه قبادیان رفته است رئیس ناحیه پدرم را گفته است که ما شما را با آن خاطر دعوت نمودیم که پسر شما با نبیره‌تان در کنفرانس ساحه در ورشو در صف اول نشسته شرکت دارند. بعداً رئیس ناحیه جناب فیض الله زاده پدرم را تأکید نموده است که وقتی که به کمیته امنیت رفتی حتما خودت بگو که در حقیقت پسرم با نبیره‌ام در کنفرانس در صف اول نشستند و آنجا اشتراک دارند. اینجا من به تمام مقامات قدرتی گفتنیم که اولا من اونجا شرکت ندارم و بعدا اگر شرکت هم می داشتم چه اشکالی داشت؟ چرا از تاجیکستان 10 نفر شهروندان می توانستند آنجا شرکت کنند و من نکنم؟ در آخر از تمام مقامات قدرتی طلب میکنم یعنی حق کنستیتوسیونی خود را طلب دارم که با بهتان با دروغ بالای خانواده های بیگناه از جمله بالای خانواده من که الان پدر 77 سالم را با بهتان فشار آوردید از این قانون شکنی های خود دست بردارید. باریس یاروشویچ مدیر دفتر آسیای مرکزی اتحادیه اروپا
در پاسخ به نامه کمیته شهروندی نجات گروگانها و زندانیان سیاسی در تاجیکستان اظهار داشته است که حقوق انسان و جلوگیری از شکنجه یکی از بخش‌های اصلی همکاری اتحادیه اروپا با تاجیکستان بوده. این مسائل در صحبت‌های روبرو همیشه مورد بررسی قرار می‌گیرند. مدیر دفتر آسیای مرکزی اتحادیه اروپا در پاسخ به نامه کمیته شهروندی نجات گروگانها و زندانیان سیاسی در تاجیکستان تاکید کرده گفته است ما از حکومت تاجیکستان دعوت به عمل می آوریم که اصلاحات در بخش حقوق انسان و جلوگیری از شکنجه بازداشت شده ها را هرچه زودتر به اجرا درآورد. در این باره رهبری کمیته شهروندی نجات گروگانها و زندانیان سیاسی در تاجیکستان به پیام خبر داد. کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی چند روز قبل یک نامه به دفتر مرکزی اتحاد اروپا ارسال نمود و در آن نامه ما از سران اتحاد اروپا درخواست کردیم که در قضیه زندانیان سیاسی تاجیکستان که امروزها زندانیان سیاسی ما در زندانهای تاجیکستان از طرف مقامات قدرتی تاجیکستان و کارمندان زندانهای تاجیکستان مورد آزار و شکنجه و اذیت قرار میگیرند بی‌طرف نباشد. مدیر دفتر آسیای مرکزی اتحاد اروپا باریس یاروشویچ به نامه ما جواب فرستادند و اون کس اظهار داشتند که حقوق انسان و جلوگیری از شکنجه یکی از بخش‌های اساسی اتحاد اروپا بوده. این مسائل همیشه در صحبت‌های روبرو با مقامات تاجیکستان مورد بحث قرار می‌گیرند و اون کس اظهار داشتند و در جواب نامه گفتند که همیشه ما از کشور تاجیکستان از مقامات تاجیکستان درخواست کردیم و درخواست میکنیم که در مسائل زندانیان سیاسی از دید انسانی نظر کنند. نباید زندانیان بیگناه مورد آزار و شکنجه قرار بگیرند و ما حتما به کشور تاجیکستان نامه ارسال خواهیم کرد و از حکومت تاجیکستان درخواست میکنیم که زندانیان بیگناه حتما آزاد شود و آزار و شکنجه و اذیت نباید برای زندانیان قرار بگیرد و اظهار داشتن همچنین آن کس اظهار داشتن که اتحاد اروپا همیشه با سازمان‌های حقوق بشر در رابطه و همکاری آماده همکاری است و همچنین با کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی آماده است که همکاری‌های سودمند به راه بماند. یاروشویچ در حال به نامه کمیته شهروندی نجات گروگانها و زندانیان سیاسی پاسخ می نویسد که چند پیش مسئله مورد شکنجه قرار گرفتن یکی از زندانیان سیاسی دوباره مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. محمد علی حییت معاون رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و زندانی سیاسی تاجیک 2 ماه می شود که از تحت خواب و رادیوی خود محروم بوده به علاوه مورد شکنجه روانی و جسمی قرار گرفته است. سورینیسا جورایوه همسر جناب محمد علی حییت میگوید که بعد از 6 ماه انتظار دیگر باره حق دیدار با شوهرش فرا رسید که چون عادت 2 ساعت پشت شیشه گفتگو کرد. به گفته خانم جورایوه مسئولان بازداشتگاه رقم 1 همواره شوهرش را زیر شکنجه قرار داده دسترسی او به طبابت و داروهایش را منع کرده اند. وکیل دفاع معارف روسیه دگیر خساوف که بنابر نظر نیکش به تاجیکان و دفاع چندین جبردیده تاجیک در دادگاه ها بین تاجیکان هم معروف است بازداشت شده است. این و چند خبرهای دیگر را در گزارشی همکارانم بشنوید. وکیل دفاع معروف روسیه دگیر خساوف که بنابر نظر نیکش به تاجیکان و دفاع چندین جبردیده تاجیک در دادگاه ها بین تاجیکان هم معروف است بازداشت شده است. شبکه تلویزیونی رنتیوی خبر می‌دهد که خساوف را در بنای دادگاه لیفارتووی مسکو بازداشت نموده به کمیته تفتیشات انتقال دادند. او را در ممنوعیت به عدالت دادگاهی متهم می‌کنند. در حال حاضر معلوم نیست او در کدام وضعیت تفتیشاتی قرار دارد. دگیر خساوف در دادگاه سابق راهبر حکومت داغستان عبدالصمد گامیدوف را و معاون او رایودین یوسفوف را حمایت می‌کرد. منبع اطلاع می‌دهد که در چهارچوبه این پرونده حالتهای تهدید به خاطر مجبور کردن شاهدان به دست کشیدن از بیانات قبلی به قید گرفته شده است. از روی این حالت در کمیته تفتیشات روسیه پرونده جنایی نسبت نفران شخصیتشان معین نشده باز شده است. خساوف هم در چهارچوبه همین پرونده نوی کمیته تفتیشات بازداشت گردیده است.
کوشش رادیوی پیام برای تماس با خسابوف به نتیجه انجام یافت. تلفن او خاموش کرده شده است. داگر خسابوف با حمایت‌هایش در دادگاه‌های روسیه از مسلمانان معروف است. یکی از پرسر و صداترین پرونده‌های تحت حمایت او پرونده شیخ محمود ولیتوف، امام یکی از مساجد مسکو است. خسابوف همچنین وکیل دفاع عبدالسلام سعیدوف، پدر هویدای هورمرگ است. در ازبکستان ده‌ها ساکنان محله افتخار ناحیه بلخچه ولایت اندیجان روز دوشنبه 16 سپتامبر نزد بنای حکومت ناحیه به خاطر پرداخت نشدن جبران خانه‌های تخریب شده تظاهرات برپا کردند. طبق دعوای اعتراضگران، مقامات محلی ماه مارس سال 2018 با وعده پرداخت جبران 18 خانه را در محله افتخار تخریب کردند، ولی تا حال جبران این خانه‌های تخریب شده پرداخت نشده است. بر زمین در جای خانه ها بنای دو آشیانه زیست ساخته در اول خانه ها را نرخ‌گذاری نکردند و گفتند که بنای بلند آشیانه ساخته صاحبان خانه های تخریب شده را به آن می‌کوچانند. ولی با کوچیدن به بنای نو و مهلت 20 سال صاحبان خانه را قرضدار کرده است. با آنها خانه 3 حجرگی داده حالا طلب کردند که جمعاً 300 میلیون سوم معادل 31500 دلار پول خانه را پرداخت کنند. تظاهرگران میگویند اگر مقامات پول را ندهند در بنای حکومت ناحیه زندگی خواهند کرد. معاون رئیس ناحیه بلخچه به رسانه‌ها گفته است خانه‌های تخریب شده در حالت بد قرار داشتند، بنابراین آنها را ویران کرده به جایشان بنای زیست دو آشیانه زمانوی ساختیم و ساکنان خانه‌های تخریب شده را به آن می‌کوچانیم. با آنها قرض‌های با امتیاز داده شد. در حال حاضر رئیس با صاحبان خانه‌های تخریب شده ملاقات کرده طلب‌های آنها را می‌شنود. پیش در ولایت‌های فرغانه، قشقدریا و خوارزم ازبکستان نیز ساکنان ضد تخریب خانه‌هایشان دست به اعتراض زده بودند. ساکنان شهر اورگنج خوارزم در اعتراض به پرداخت نشدن جبران خانه‌های تخریب شدهشان راه ماشینگرد را بستند. این هم در حالی است که در تاجیکستان نیز ده‌ها خانه‌ها به خاطر ساختمان نو کوچانیده می‌شوند. سالهای طولانی صاحبانش نمی‌توانند مبلغ ارزش خانه تخریب شده را دریافت نمایند. بر اساس نتیجه اولین انتخابات سراسری اسرائیل، ائتلاف راستگرایان با رهبری بنیامین نتانیاهو نتوانست آرای لازم برای تشکیل دولتی ائتلافی را کسب کند. نتیجه های برشماری از مرکز رایپرسی و انتخابات سراسری اسرائیل نشان می‌دهد ائتلاف راستگرایان که در رأس آنها حزب لیکود با رهبری بنیامین نتانیاهو قرار دارد با کسب 56 کرسی نتوانسته است 61 کرسی لازم برای تشکیل دولت ائتلافی را کسب کند. بر اساس نتیجه های نظرسنجی شبکه کون اسرائیل، حزب رقیب لیکود یعنی ائتلاف آبی و سفید با رهبری بنی گاتس که در ائتلاف با اصحاب چپ قرار داشت توانسته 43 کرسی پارلمان را به دست آورد. حزب اسرائیل خانه ما با رهبری اویدگار لیبرمن که پس از انتخابات اپریل از پیوستن به ائتلاف تحت رهبری نتانیاهو خودداری کرده بود 10 نماینده را وارد کنیست کرده است. طبق نتیجه کسب شده لیبرمن بار دیگر نقش کلیدی در تشکیل دولت ائتلافی آینده خواهد داشت. لیست مشترک عرب‌های شهروند اسرائیل نیز توانستند 12 کرسی پارلمان اسرائیل را کسب کنند. گفتنی است که در انتخابات روز 9 اپریل سال جاری در اسرائیل هیچ حزب موفق به کسب 61 کرسی از مجموع 120 کرسی در پارلمان این کشور برای تشکیل دولت نشده بود. پس از آن نمایندگان پارلمان اسرائیل لایحه برگزاری انتخابات سراسری زود هنگام در تاریخ 17 سپتامبر سال جاری را به تصویب رسانیدند. این بود شرح خبرهای امروز. برنامه‌های دیگری ما را در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام.net پیگیری کنید. هر خبر و رویداد را شاهد شدید لطفاً به رقم 49 15 16 46 15 947 توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایما یا تلگرام فرستید. لطفاً مشترک شدن به کانال یوتیوبی ما و نوشتن نظر خود درباره نوار را فراموش نکنید. پخش توگمه معقول شده را لطفاً دریغ ندارید و همچنین پخش توگمه زنگوله به شما امکان می‌دهد که برابر نشر نوارهای ما در یوتیوب شما در حال باخبر شوید. در پناه الله بمانید. خیر تا روزی دیگر.